Good morning, children. Today we are going to learn about the new concept that is force and pressure. It is a physics chapter. Okay, so here force means in Kannada we can call it as bala. Pressure means ottada. Force, bala, pressure, ottada. Right. So in this lesson, we are going to learn what is force, that is definition of force, then types of force, balagala vidhagalu, then again examples of types of force. Then regarding the pressure, ottada. So here we are going to learn what are the applications of pressure in our daily life. Okay, next. First one, the definition of force. ಬಲ ಅಂದರೇನು ಅಂತ. A force is any push or a pull from one object to another. Any push. Push means ತಳ್ಳುವಿಕೆ. Pull ಜಗ್ಗುವಿಕೆ. Push ನೂಕುವಿಕೆ. Pull ಎಳೆಯುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Push ನೂಕು. Pull ಎಳೆಯುವ. Okay. So if you push or pull any object, or if any two objects will be involving in pushing and pulling, then we can say it as a force. So here in pushing and pulling, for example, here you can see a person is moving or pushing the door. A person is pushing the door. Here how many objects are there? A person, okay, and a door. So minimum they have two objects, right? Minimum here we have two objects. Okay, then when we see here, okay, this person and this door, here also he is pulling the door. Here also we can see two object. Okay, so the force will be applied, or force is seen when two objects are in interaction. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ, ಹೌದಾ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈದರ್ ಪುಷ್ ಆರ್ ಪುಲ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, okay, when force is applied. Next, yeah, here you can see force come in notice when at least two bodies interact. So ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು. Right. So in this image, in the first image, you can see a person is pushing the car. Okay, a person is pushing the car. So how many objects are there? A person is there, a car is there, and one person is driving the car. Okay, so here force is applied on the car by a person. Then here who is pushing whom? So here in A, here in this image, who is pushing whom? This girl is pushing this girl. Then who is pulling whom? Both are pulling one another. Both are pulling one another. Then who is pulling whom? A man is pulling the cow or an ox. Okay, a man is pulling. So here when the force have to be applied, when there is a existence of force, so there will be at least two bodies which will be interacting. So ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳಿರಬೇಕು, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
So force can be defined as a push or a pull, or we can say force is a physical quantity. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಅದರ ಚಲನೆ, ಅದು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಅದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಒಂದು ವಸ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಏನೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೋಷನ್. ಇಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಮೋಷನ್. If it is in motion, after applying the force, it may stop. Then, direction. So, when you apply the force, the direction of an object may change. ಸೊ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸೈಜ್. ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ದೊಡ್ಡದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸೈಜನ್ನು ಅಥವಾ ನೈಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಎಷ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹಿಗ್ಗತ್ತೆ. ನೀವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಳೆಯೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮತ್ತೆ ಅದು ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸೈಜ್, ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್, ಓಕೆ, ಅದರ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್, ಅದು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು? ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಿಕ್ಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್. ಹಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸ್ಪೀಡ್, ಹೌದಾ? ಅದರ ವೇಗ. ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವೇಗ, ರೈಟ್? For example, force can slow down or speed up. Force can slow down or speed up a moving, like biking. When the biker starts to roll the pedal, a force is being applied. So cycle, when you are cycling, when you pedal, what happens? The force is applied and the cycle moves. When you stop pedaling, what happens? The cycle becomes slow and it decreases the speed. The speed of the bicycle decreases and after some time it stops. ಸೊ ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೆಡಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಪೆಡಲ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸ್ಟಾಪು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ force can change the speed of a moving objects. Next, force can change the state of a body. Force can change the state of a body. See here, motion, rest, motion. Motion ಅಂದರೆ ಚಲನೆ, rest ಅಂದರೆ ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದ, ಸ್ಥಿರವಾದ. ಹೌದಾ? Then motion, again ಚಲನೆ. ಹೌದಾ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ದೇ ಆರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಿಟ್ ದ ಫುಟ್ಬಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚೆಂಡೇನಾಗತ್ತೆ? ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಚಲನೆ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೇಮ್ ಗೇಮ್, ಅ ಬಾಲ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್. ಚೆಂಡೇನಿದೆ? ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹುಡುಗ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿರೋ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರೋ ಚೆಂಡೇನಾಗತ್ತೆ? ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬಾಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ, continues or changes to a motion. Okay, it rolls.
So here, after applying the force, what happens? Object is coming to rest, or the object is continuing with the motion. So like this, force can change the state of a body. Next, force can change the dimensions of an object, that is shape and size. ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅದರ ಶೇಪ್, ಹೌದಾ, ಅದರ ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್, ವೆನ್ ಯು ಕ್ರಶ್ ಇಟ್, its shape changes, right? Its shape changes. See here, it got crushed and its shape changed after applying the force. Next, here in pottery, when the man makes a pot, what happens? He is applying the force and giving certain shape to the pot. Next, when you will be applying the toothpaste to the brush, ಸೊ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಇರೋ ಅದು ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವೀಸಿಂಗ್ ದ ಲೆಮನ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸು ಅಥವಾ ಪಾನಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹಿಂಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಹಿಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ತನ್ನ ಆಕಾರ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೈಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್, ದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೀವು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬಲವನ್ನು ನೀವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಜಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮುದುಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ. ಆ ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಂಜು, ಹೌದಾ? ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶೇಪ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಾ? ವಿತ್ ಟಿಕ್ ಟಿಕ್ ಅಂತ ಪೆನ್ ಬರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು ತೆಗೆದು ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕುಗ್ಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಆಕಾರ, ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸೈಜ್ ಅಥವಾ ಅಳತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು, ತನ್ನ ಸೈಜನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ shape and size of an object. Okay, then force can change the direction of a moving object. For example, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, a baller has been thrown the ball. It is coming from this direction. Let us consider baller is here. Okay, so he threw the ball to the batsman. The batsman hit the ball and the direction of the ball changes. Here both the person applied the force on the ball, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಹಾಕುವವ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಬಾಲನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಹತ್ರ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿನಿಂದ ಬಲವನ್ನು ಆ ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಆ ಬಾಲಿನ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
So here, after applying the force, the direction of the ball will change. The direction of the ball will change. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೈರಿಂಗ್. ಕಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ನ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ತನ್ನ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕೋ ಆ ಕಡೆ ಹೊಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್. ದೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಬಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, when those two objects are in contact with each other, then that type of force is called as contact force. ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ ಬಲಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಸಂಪರ್ಕದ ಬಲ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಬಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ದೆನ್ when two objects are not in contact with each other, but to the force is what is that, the action of force is going on. ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಇವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಲಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ತಾಕೀತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಿದ್ರು ಅವೇನಿರಲ್ಲ, ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಪ್ ಅಥವಾ ಅಂಥ ವಿಧವಾದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ, ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಬಲ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಬಲ, ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಬಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಸಂಪರ್ಕ ಎದರ ನಡುವೆ, ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ. ಯಾವ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೋ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನಿ examples or many subtypes we can call it as. Okay. Contact force and non-contact force. Contact force and non-contact force. So here contact force means what? Forces experienced by bodies when they are in physical contact with each other. ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಂದರೆ ಆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್, okay, these two boys are pushing the box. ಈ ಎರಡು ಹುಡುಗರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಬ್ಬರು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋರ್ಸನ್ನು F1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌದಾ? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋರ್ಸನ್ನು F2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ? F1, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ F2 ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
Suppose we will take this person is pushing the box from this direction, this person is pushing the box from this direction. So his force is called F1, his force is called F2. ಸೊ ಇವಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ F2 ಮೈನಸ್ F1. ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? F2 ಮೈನಸ್ F1. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ತಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅದು ಒಟ್ಟು ಬಲ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? ಇಬ್ಬರದು ಬಲ ಸೇರಿ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ? ಇಬ್ಬರದು ಬಲ ಸೇರಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಬಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಲವನ್ನು ಕಳಿಯಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. So in contact forces there are two types, muscular force and frictional force. ಹೌದಾ? muscular force means what? ಫೋರ್ಸ್, ಬಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ತಮ್ಮ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಸ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯೋ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if a person is moving the box in this direction, then the motion of an object in this direction, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಆ ನೆಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಲವನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಕಟ್ ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯ ಬಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಚಲನೆಯಿಂದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬಲಗಳಿವೆ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವೇರ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀಟ್. The two objects will not meet or are not contact with each other. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ? ಬಲ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಯಸ್ಕಾಂತ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಯಸ್ಕಾಂತದ ಬಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಐರನ್ ನೇಲ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೂರನೇ ಹಿಡೀರಿ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಿಡಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐರನ್ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಿರಲ್ಲ? ಐರನ್ ನೇಲ್ಗಳಿಗೆ, ಮೊಳೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಯಸ್ಕಾಂತವನ್ನು ಅದರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ತನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಲದಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಐರನ್ ನೇಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು comb your dry hair and take that comb near the pieces of paper. Suddenly the pieces of paper get attached to the comb. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡಿ? ಒಂದು ಬಾಚಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಬೇಕು.
ಸೊ ಆ ಬಾಚಣಿಗೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಹತ್ತಿರ ಒಯ್ಯಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳು ಆ ಬಾಚಣಿಗೆಗೆ ಹತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಕೋಂಬನ್ನು ನೀವು ಕೂದಲಿಗೆ ಬಾಚಿದ ನಂತರ ಕೋಂಬಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಬಾಚಿರ್ತೀರೋ ಆವಾಗ ಬಾಚಣಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬರುವ ಬಲವನ್ನು, ಹೌದಾ, ಇರುವ ಬಲವನ್ನು ಏನಂತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಬಲ. ಸೊ ಏನನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಎಸೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಫೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಹೌದಾ, ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಬಲ, ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಬಲ. ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫೋರ್ಸ್ and frictional force. In non-contact force we have three: magnetic force, electrostatic force and gravitational force. Okay, next, see, this is an example of muscular force. This is an example of muscular force. Here they are playing, howda. So and they are ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ದೇ ಆರ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಟೀಮ್ ಏನಂತ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ, ತಮ್ಮ ಸ್ನಾಯು ಬಲದಿಂದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫೋರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫೋರ್ಸ್. And here how it is called as contact force, because these all person are holding this rope. Howda, these all persons are holding this rope. So here the two objects are in contact with each other, hence it will come under contact force. Next, frictional force. Suppose this is an object, right? Object is placed on a ground and force is applied in this direction. So object is moving in this direction. The frictional force from the surface stopping the object to move in this direction. This is called a frictional force. So always the frictional force acts opposite to the motion of an object. Always the frictional force acts opposite to the motion of an object. So here what happens, an object as well as the surface are in contact with each other. These both are in contact with each other, hence it will also come in the group of or as an example of contact force. Frictional force is also an example of contact force. Next one, when a plane or something is flying in the sky, plane, rocket. So what happens there, when it is flying in the air, when the thing is flying in the air, it experiences certain resistance. ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬಲಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅಂತೀವಿ, ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಿಯರ್ a plane is an object and the air is an object. So air is trying to stop the motion of the aeroplane. Okay, so this type of force is called as air resistance. This type of force is termed as air resistance. Then magnetic forces. So here the red color indicates north pole and the black color indicates south pole.
This is one magnet, this is one magnet, this is one magnet, this is one magnet. Sorry. Here the okay. Yeah. Red color indicates north pole, then black color indicates south pole. Right? Black end indicates south pole. Here, this is one magnet and this is one magnet. Okay. So the red color, this is a north pole, and the black color, this is a south pole. Both are unlike poles. ಅವೇನು ಅನ್ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗಳು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ಆಸ್ ಅ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ, ಇದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತವೆ, ದೂರ ಸರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ದೂರ ಸರಿಯುವ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಬಲಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ರಿಪಲ್ಷನ್. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ರೈಟ್. ದೆನ್ this is a north pole, okay, and the magnet is placed in this direction. This is north and this is south. So this magnet wants the south pole, this pole. So what happens? By applying the force, by generating the magnetic force, this magnet makes this magnet to turn like this. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು ತನಗೆ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟನ್ನು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೈ ಅ magnetic force. So this is a rotation. So in magnetic force we come across three properties. Magnetic force ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರಹದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಕರ್ಷಣೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್, ದೂರ ಸರಿಯುವುದು, ರೊಟೇಷನ್, ರೊಟೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Then gravitational force, that is the attraction between an object and the earth is called as gravitational force. So today we learned what is force, types of forces, and examples of types of forces. Okay, in the next class we will be starting with the new concept, that is pressure. Okay, until that, have a nice day.